Okay, so starting with the dual table. In SQL, to display anything on screen, the only available statement is select, and it must have a table name in from part of the select statement. It means તમે જ્યારે કોઈ પણ table data access કરો છો by using select command, like select star from table name. Clear? તો table name specify કરો છો from keyword પછી. Clear? Select statement use કરો છો and the table name is must. But while performing some operations such as evaluating mathematical expression like 5 multiplied by 3 or any mathematical expression, no any user table is referred. But to display result of such operation, some table must be provided with select statement. કોઈ પણ તમારે data retrieve કરવો હોય, so the table name is must. Here table name છે એ તમારે જરૂરી છે આપવું. So the dual table is the solution of this problem. Dual table is a dummy table. It is provided by Oracle itself, or we can say that inbuilt table. તમારે આવું કોઈ પણ એક્સપ્રેશન છે મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન એ પરફોર્મ કરવું હોય, ક્લિયર, તો એ તમે બાય યુઝિંગ ડ્યુઅલ ટેબલ એ રિઝલ્ટ છે ડિસ્પ્લે કરાવી શકો. સ્પેસિફિક કોઈ પણ આપણે ટેબલ ક્રિએટ કરેલું છે વિથ ફિલ્ડ નેમ, ડેટા ટાઈપ, સાઇઝ, બરાબર, એમાં તમે આ રીતનું કોઈ પણ મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન છે એ ડિસ્પ્લે નો કરાવી શકો બાય યુઝિંગ ધીસ ટેબલ્સ. ક્લિયર? સો એના માટે આના સોલ્યુશન માટે તમારે કોઈ પણ મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન છે એ ડિસ્પ્લે કરવું છે, અથવા તો કરંટ ડેટ એન્ડ ટાઈમ ડિસ્પ્લે કરવું છે, યુઝર કરંટ ડિસ્પ્લે કરવો છે, તો એના માટે બીજા કોઈ ટેબલની બદલે ડ્યુઅલ ટેબલ છે ઓરેકલ છે એ પોતે પ્રોવાઈડ કરે છે. Clear? Dual table is a dummy table, or we can say that inbuilt table of the Oracle. There is only one row and one column with a single value in dual table. Like if you type select star from dual, then the below output like D and then X. So D is a heading and then X is a value of dual table. Clear? D છે heading. જેમ તમે select star from table name કરો તો ઉપર as a heading તમને column name display થશે અને નીચે column ની value display થશે. તો અહીંયા header છે. ક્લિયર? તમે જે column header consider કરો એ રીતે જે આપણે evaluation expression છે એ લખ્યું હોય એ આવશે as a heading and as a value, બરાબર, એનું result છે આ x છે, that is single value of dual table. So simply select star from dual કરશો તો આ રીતનું આવશે output. Clear? The dual table can be used to display output of operation which do not refer to any table. Clear? Dual table માં જે output આવે છે એ બીજા કોઈ table ને refer નથી કરતા. Dual table is inbuilt table of Oracle. Clear? Not refer to any other table. એ પોતે એક table છે by default created by the Oracle, so not referred to any other table of the database. Suppose મારે આવું કરવું છે, calculate the result of mathematical expression 5 multiplied by 3. Clear? અને result display કરવું છે તો આપણે આ રીતનું ઇનપુટ આપી શકીએ, select 5 multiplied by 3. select પછી જે મારે એક્સપ્રેશન પરફોર્મ કરવું છે, જે કેલ્ક્યુલેશન પરફોર્મ કરવું છે, ઇક્વેશન આપીશું, then from dual. Clear? જનરલી આપણે શું કરતા હોય, સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ પછી આ ટેબલનું નામ આપતા હોય એટલે એ ટેબલના બધી જ કોલમ બધી જ રો છે એ પેચ થશે. પણ અહીંયા આપણે આવું એક્સપ્રેશન છે એ કરવું હોય તો એના માટે ડ્યુઅલ ટેબલ છે યુઝ થશે ટુ ડિસ્પ્લે ધ રિઝલ્ટ ઓફ ધીસ ઇક્વેશન. ક્લિયર? આવું ટાઈપ કરશું એટલે આઉટપુટ શું આવશે? 15. સો તમને કીધું એમ કે અહીંયા હેડિંગ આવશે, જે સિલેક્ટ પછી તમે ટાઈપ કરશો એ, અને અહીંયા શું આવશે? રિઝલ્ટ 5 multiplied by 3. તો આ રીતનું આઉટપુટ છે એ ડિસ્પ્લે થશે. એક વખત પ્રેક્ટિકલી પણ જોઈ લઈએ. ઓકે, ડેટાબેઝ અહીંયા મેં ઓપન કરેલો જ છે. પહેલા આપણે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ડ્યુઅલ કરશું, then સેમિકોલોન એન્ડ એન્ટર. ક્લિયર? D by X. બરાબર, D by X એટલે આ ડિવિઝન નું સાઇન નથી, D ફોર ડ્યુઅલ હેડિંગ માટે છે, એની અપોન એની વેલ્યુ આવે છે. જેમ તમે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ટેબલ નેમ કરો છો પહેલા ફિલ્ડ નેમ એટલે કે કોલમ નેમ આવે છે, પછી વેલ્યુ, એ રીતે આ સપોઝ કે હેડિંગ છે અને આ એની વેલ્યુ છે. હવે સપોઝ કે મારે આ રીતનું ઓપરેશન પરફોર્મ કરવું છે, સિલેક્ટ 5 multiplied by 3 from dual, સેમિકોલોન આપું છું, આ રીતે આવશે હેડિંગ 5 multiplied by 3 અને એની વેલ્યુ 15.
like this. Next, the dual table can also be used to display value written by the pseudo column such as sysdate and special function such as user. તમને કીધું એમ કે યુઝર નેમ તમારે ડિસ્પ્લે કરવું હોય, કરંટ કયો યુઝર છે બરાબર એ વર્ક કરે છે ડેટાબેઝ ઉપર, તો કરંટ યુઝર નું નામ પણ તમે ડ્યુઅલ ટેબલ થ્રુ ડિસ્પ્લે કરાવી શકો. અને કરંટ ડેટ એન્ડ ટાઈમ બરાબર એક સ્યુડો કોલમ, સ્યુડો એટલે ફિક્સ કોલમ છે sysdate બરાબર, એના થ્રુ તમે કરંટ ડેટ એન્ડ ટાઈમ પણ ડિસ્પ્લે કરાવી શકો. ક્લિયર? એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ બરાબર યુઝર નું, એટલે તમને ખ્યાલ આવે. ડિસ્પ્લે ધ નેમ ઓફ ધ યુઝર, યુઝર નું નેમ આપણે ડિસ્પ્લે કરવું હોય તો આ રીતે આપણે ઇનપુટ આપશું બાય યુઝિંગ ડ્યુઅલ કમાન્ડ. સિલેક્ટ ધેન આફ્ટર યુઝર ફ્રોમ ડ્યુઅલ. ક્લિયર? શું આવશે આઉટપુટમાં? જે કરંટ યુઝર હશે એ આઉટપુટમાં આવશે. અહીંયા યુઝર ટાઈપ કર્યું એટલે એઝ અ હેડિંગ યુઝર આવશે, અને જે યુઝર હશે કરન્ટલી જે વર્કિંગ હશે એનું નામ આવશે, યુઝર નેમ. ક્લિયર? સિસ્ટમ. અત્યારે આપણે જે વર્ક કરી છે ઓરેકલ ની અંદર બરાબર, તો તમે જોઈ શકો છો સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે હું કનેક્ટ થયો ત્યારે અહીંયા ઉપર ફર્સ્ટ લાઈન જો એન્ટર યુઝર નેમ, તો સિસ્ટમ મેં ટાઈપ કર્યું છે. બાય ડિફોલ્ટ ઓરેકલ નું જે યુઝર નેમ હોય એ સિસ્ટમ જ હોય છે. ક્લિયર? તો કરંટ યુઝર કયો થશે? સિસ્ટમ. તો જ્યારે હું આવું ટાઈપ કરીશ સિલેક્ટ યુઝર ફ્રોમ ડ્યુઅલ અને સેમિકોલન, ત્યારે મને એ યુઝર નેમમાં શું ડિસ્પ્લે કરશે? સિસ્ટમ. ક્લિયર? જો કોઈ પણ મલ્ટીનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન, કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન એવી હોય કે જ્યાં મલ્ટિપલ યુઝરને ડેટાબેઝનો પાર્ટ છે એક્સેસ કરવાના રાઇટ્સ આપતા હોય બરાબર, ત્યારે સેપરેટલી કોઈ એડમિન પર્સન છે, કોઈ ડીબીએ પર્સન છે, એ એવા એમ્પ્લોયને એ પાર્શિયલી ડેટાબેઝનો જે પાર્ટ છે એ એક્સેસ કરવા માટે રાઇટ્સ એટલે કે એક્સેસ પ્રિવિલેજ આપતા હોય છે. ત્યારે એને પર્સનલ યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે. ક્લિયર? ત્યારે એવા યુઝર છે, એવા એમ્પ્લોય છે, એ પોતાના યુઝરનેમ પાસવર્ડથી લોગિન થશે. ત્યારે એ સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ અથવા તો સિલેક્ટ યુઝર ફ્રોમ ડ્યુઅલ કરશે ત્યારે એનું નામ છે એ ડિસ્પ્લે કરશે. અત્યારે આપણે જનરલ બરાબર ઓરેકલ નું જે એડિટર છે આપણે તેનજી એ યુઝ કરી છે, એટલા માટે એમાં બાય ડિફોલ્ટ સિસ્ટમ છે એ યુઝર નેમ છે. એટલે આપણે યુઝર એક્સેસ કરશું કરંટ, એમાં સિસ્ટમ છે એ ડિસ્પ્લે કરશે. એના પછી આપણે sysdate જોવાનું છે. sysdate is a pseudo column that contains the current date and time when it is used with a dual in select statement. જ્યારે આપણે sysdate ને select સાથે યુઝ કરશું ત્યારે કરંટ ડેટ છે એ રિટર્ન કરશે. કઈ રીતે? આ રીતનું સપોઝ એક્ઝામ્પલ મારે જોવું હોય, ડિસ્પ્લે ધ કરંટ ડેટ, મારે કરંટ ડેટ ડિસ્પ્લે કરવી હોય તો આવું ટાઈપ કરીશું સિલેક્ટ પછી sysdate જે ઇનબિલ્ટ કોલમ છે અથવા તો ઇનબિલ્ટ ફંક્શન તમે કહી શકો બરાબર, ફ્રોમ ડ્યુઅલ. sysdate એટલે સિસ્ટમ ડેટ. ક્લિયર? કરંટ જે ડેટ હશે એ તમને ડિસ્પ્લે કરશે જો તમે આવું સ્ટેટમેન્ટ સિલેક્ટ sysdate ફ્રોમ ડ્યુઅલ ટાઈપ કરશો તો. શું આઉટપુટ આવશે? જે કરંટ ડેટ હશે એ ડેટ છે ડિસ્પ્લે થશે, બટ ડેટ ઇઝ ઇન ડિફોલ્ટ ફોર્મેટ DDMONYY. ક્લિયર? એઝ વી ડિસ્કસ અર્લિયર, જે ડેટ હશે ઓરેકલ ની અંદર, એસક્યુએલ ની અંદર આ જ ફોર્મેટમાં આવશે. તમે કોઈ પણ ફોર્મેટ આપેલી હોય બરાબર, પણ આ જ ફોર્મેટ છે એમાં આ ડેટ છે એ તમને ડિસ્પ્લે થશે. ક્લિયર? અને જનરલી તમે ડેટ ઇન્સર્ટ કરતા હોય ત્યારે આ જ ફોર્મેટમાં તમારે ઇન્સર્ટ કરવી પડે છે કારણ કે ડિફોલ્ટ ફોર્મેટ છે. આગળ એવા ફંક્શન આવશે કે તમે કોઈ પણ ફોર્મેટની ડેટ છે એ આપી શકો બરાબર, પણ એ કન્વર્ટ થઈ અને ડિસ્પ્લે આ જ ફોર્મેટમાં કરશે. જોઈ લઈએ આપણે. અહીંયા હું લખું છું સિલેક્ટ sysdate from dual અને સેમિકોલન. ક્લિયર? 5 સપ્ટેમ્બર 2005 પછી ACP then dash and then 20. ક્લિયર? DDMONYY. ડેટ ના 2 ડિજિટ, મંથ ના 3 લેટર આગળના, then યર ના 2 ડિજિટ. તો આ રીતે કરંટ ડેટ છે બાય યુઝિંગ sysdate છે આ ડિસ્પ્લે થશે. ક્લિયર? સો ડ્યુઅલ ટેબલમાં આપણે આટલી વસ્તુ જોઈ હતી. then after we start SQL ઓપરેટર. કોઈ પણ લેંગ્વેજ હોય તો એમાં ઓપરેટર હશે જ બરાબર, બધાને ખ્યાલ જ છે. ઓરેકલ ની અંદર અથવા SQL ની અંદર તમે કહો તો આટલા ઓપરેટર છે સપોર્ટ કરે છે: એરિથમેટિક, રિલેશનલ, લોજિકલ, રેન્જ સર્ચિંગ, સેટ સર્ચિંગ એન્ડ કેરેક્ટર ઓપરેટર. ક્લિયર? સો સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ arithmetic operator. Arithmetic operator can be performed while viewing table data or while manipulating table data with insert, update or delete operation. આપણે ટેબલનો ડેટા વ્યૂ કરવો હોય અથવા તો ઇન્સર્ટ, અપડેટ, ડિલીટ કરવું હોય બાય યુઝિંગ ધીઝ ઓપરેટર બરાબર, ત્યારે આપણે એરિથમેટિક ઓપરેટરનો યુઝ કરી શકીએ. આટલા એરિથમેટિક ઓપરેટર છે એ
ઓરેકલ સપોર્ટ કરે છે એડિશન, સબટ્રેક્શન, મલ્ટિપ્લિકેશન, ડિવિઝન એન્ડ એન્ક્લોઝ ઓપરેશન. જો ઇક્વેશન છે એની અંદર મલ્ટિપલ પ્લસ માઇનસ અથવા તો મલ્ટિપલ આ 4 ઓપરેટર આવતા હોય તો ધેટ ઇઝ એન્ક્લોઝ વિથ રાઉન્ડ બ્રેકેટ. ક્લિયર? તો એને આપણે એન્ક્લોઝ ઓપરેશન છે એ કહેશું. સો ધીઝ આર ધ એરિથમેટિક ઓપરેટર. આનું એક્ઝામ્પલ પણ જોયું છે આપણે અને યુઝ પણ કરેલો છે. અત્યારે જે ડ્યુઅલ ટેબલમાં આપણે યુઝ કર્યો, સપોઝ હું એવું ટાઈપ કરું સિલેક્ટ 5 મલ્ટીપ્લાય બાય 5 ફ્રોમ ડ્યુઅલ. ક્લિયર? સોરી, ડ્યુઅલ અને સેમિકોલોન આપું છું તો આઉટપુટ ઇઝ 25. સો આ જે મલ્ટિપ્લિકેશન છે ધેટ ઇઝ એરિથમેટિક ઓપરેટર. તમારું જે ટેબલ છે એમાં કોઈ પણ એવું ફીલ્ડ આવતું હોય તો એમાં પણ તમે કરી શકો. આપણી પાસે એક ટેબલ છે બરાબર, એમ્પ્લોય નામનું. એની અંદર સેલેરી નામની ફિલ્ડ છે જેમાં નંબર ડેટા ટાઈપ છે બરાબર. એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું ઇન્ક્રીમેન્ટ આપવું હોય, ડિક્રીમેન્ટ આપવું હોય તો આપણે એરિથમેટિક ઓપરેટર છે એનો યુઝ કરી શકીએ. એક આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું કે જે સેલેરી છે એમાં આપણે 10% નું રાઇઝ એટલે કે ઇન્ક્રીમેન્ટ આપવું છે બરાબર. તો એના માટે આપણે શું લખ્યું હતું? સિલેક્ટ, પહેલા હું સિમ્પલ સેલેરી ડિસ્પ્લે કરીશ અને પછી શું કરીશ? સેલેરી પ્લસ સેલેરી મલ્ટીપ્લાય બાય 0.1 એટલે કે 10% નું મારે ઇન્ક્રીમેન્ટ જોઈએ છે ફ્રોમ. હું એક જ કોલમ બે વખત ડિસ્પ્લે કરાવું છું. પહેલા નોર્મલ સેલેરી ડિસ્પ્લે કરાવું છું, ધેન આફ્ટર સેલેરી પ્લસ સેલેરી મલ્ટીપ્લાય બાય 0.1 મીન્સ કે મારે આમાં 10% નું ઇન્ટરેસ્ટ આપવું છે. ઓકે, મિસિંગ રાઈટ પેરેન્થેસિસ, એક પેરેન્થેસિસ અહીંયા મિસિંગ છે. ડન. ક્લિયર? સો અહીંયા જે પ્રીવિયસ સેલેરી છે એ આવશે અહીંયા વિથ ઇન્ક્રીમેન્ટ 10% નું ઇન્ક્રીમેન્ટ એ પ્રમાણેની સેલેરી આવશે. ક્લિયર? અને તમને એ પણ મેં કીધું હતું કે અહીંયા તમે જે સિલેક્ટ પછી કોલમ નેમ લખો છો ઈઝ એઝ અ હેડિંગ આવશે. સો અહીંયા તમે સેલેરી પ્લસ સેલેરી મલ્ટીપ્લાય બાય 0.1 લખ્યું તો ઈજ હેડિંગ આવે છે. ક્લિયર? આ પણ આપણે એક વસ્તુ જોયું હતું કે એલિયાસ નેમ આપણે ડિસ્પ્લે કરી શકીએ. કોલમનું એલિયાસ નેમ એટલે કે કોલમનું નેમ ડિસ્પ્લે ટાઈમે બદલવું હોય તો બદલી શકે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ ખાલી સિલેક્ટ કરાવેલી છે વિથ ઇન્ક્રીમેન્ટ સેલેરી, અપડેટ નથી થયું બરાબર. એટલે ટેબલનું સેલેરી છે એ આટલી જ રહેશે, આપણે 10% વાળી ખાલી ડિસ્પ્લે કરાવી છે. સો તમે ખાલી એક્સેસ કરી શકશો, જોઈ શકશો, બટ જ્યારે પાછું સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ટેબલ નેમ કરશો, સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ એમ્પ્લોય હું કરીશ ત્યારે ખાલી અહીંયા જૂની સેલેરી જ મને ડિસ્પ્લે કરશે. હવે આ જે પ્રીવિયસ સેલેરીમાં હેડિંગ આપણે ચેન્જ કરવાની વાત હતી બરાબર. આ જ ક્વેરી છે, સપોઝ સિલેક્ટ સેલેરી એન્ડ સેલેરી પ્લસ સેલેરી મલ્ટીપ્લાય બાય 0.1. તો એમાં હું શું કરીશ? સેલેરીની બાજુમાં ડબલ કોટની અંદર કરંટ સેલેરી એવું લખી નાખીશ. ક્લિયર? કારણ કે કોલમનું હેડિંગ મારે ચેન્જ કરવું છે. સેમ વે જે અહીંયા સેકન્ડ કોલમ છે જેમાં 10% નું ઇન્ક્રીમેન્ટ આપ્યું છે એમાં હું શું લખીશ? ન્યૂ સેલેરી. ક્લિયર? એન્ટર આપું છું હવે. ઓકે, મિસિંગ રાઈટ પેરેન્થેસિસ અગેન. રાઈટ પેરેન્થેસિસ કરી નાખી. ક્લિયર? અહીંયા હેડિંગમાં ખાલી સેલેરી અને જે ઓલું ઇક્વેશન વાળું હતું એની બદલે શું આવી ગયું? કરંટ સેલેરી એન્ડ ન્યૂ સેલેરી. આવી રીતે તમે કોઈ પણ કોલમ છે એનું હેડિંગ ચેન્જ કરી શકો. એવું નહીં કે અહીંયા ખાલી આપણે જ્યારે એરિથમેટિક ઓપરેટર યુઝ કરતા હોય ત્યારે જ થાય. ક્લિયર? લાઈક હું આવું કરી શકું, સિલેક્ટ, પેલા ટેબલનો ડેટા એક્સ્ટ્રા ડિસ્પ્લે કરાવી લો. હવે સપોઝ કે મારે એવું જોઈશે, મારે ઈએમપી આઈડી છે ડિસ્પ્લે કરવું છે બટ એનું નામ છે બરાબર એ આવી રીતે એમ્પ્લોય આઈડી આખું આવવું જોઈએ. તો હું ડબલ કોટમાં લખી નાખીશ, કોમા કરી અને ઈએમપી નેમ ડિસ્પ્લે કરવું છે તો ઈએમપી અંડરસ્કોર નેમ હું ડિસ્પ્લે કરીશ. બટ એનું નામ એલિયાસ નેમ મારે શું આપવું છે? એમ્પ્લોય નેમ આ રીતનું આવવું જોઈએ. ક્લિયર? ફ્રોમ ડ્યુઅલ. સોરી, ઈએમપી અંડરસ્કોર નેમ EMP underscore ID. ઓકે, ફ્રોમ ડ્યુઅલ કર્યું છે આપણે, સોરી આપણે ડ્યુઅલ ટેબલ નહીં પણ એમ્પ્લોય ટેબલમાંથી ડિસ્પ્લે કરી છે કોલમ. ક્લિયર? સો અહીંયા EMP અંડરસ્કોર ID અને EMP અંડરસ્કોર નેમ ની બદલે હેડિંગ આવશે એમ્પ્લોય ID અને એમ્પ્લોય નેમ. રેડી? સો ધીસ ઇઝ arithmetic operator. બરાબર? આ આપણે જોયું એલિયાસ નેમ, એની પહેલા જોયું છે પ્લસ સબ માઇનસ મલ્ટીપ્લિકેશન ડિવિઝન એન્ડ એન્ક્લોઝ ઓપરેશન. તો આ એરિથમેટિક ઓપરેટર છે.
નેક્સ્ટ જે ઓપરેટર છે બરાબર, that is, wait a minute student, that is relational operator. SQL support following relational operator to perform comparison among values. આપણે આગળ જે ક્વેરી જોઈ એમાં યુઝ કરેલું જ છે. સિટી બરાબર, આપણે સપોઝ રાજકોટ વાઇઝ કન્ડિશન વાઇઝ ડેટા જોતા હોય કે ભાઈ રાજકોટના જ એમ્પ્લોય ડિસ્પ્લે થાય તો આપણે શું લખતા હતા, સિટી ઇક્વલ ટુ રાજકોટ. ક્લિયર? તો એમાં ઇક્વલ ટુ ઓપરેટર આપણે યુઝ કરતા હતા, ધેટ ઇઝ રિલેશનલ ઓપરેટર. પછી નોટ ઇક્વલ ટુ રાજકોટના નો હોય એવા ડિસ્પ્લે કરવા હોય બરાબર, એટલે નોટ ઇક્વલ ટુ એવું કમ્પેરિઝન કરવું હોય તો એના માટે આ બે સાઇન છે. ક્લિયર? એક્સપ્લેનેશન માર્ક્સ એન્ડ ઇક્વલ ટુ અને આ રીતે બે કોર્નર બ્રેકેટ બરાબર, લેસ ધેન ગ્રેટર ધેન તમે કહો અથવા તો કોર્નર બ્રેકેટ કહો, બે રીતે તમે નોટ ઇક્વલ ટુ કરી શકો. then after less than, greater than, less than or equal to and greater than or equal to. So these are the relational operator provided by SQL. આનું પણ એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. આપણી પાસે ટેબલનો ડેટા છે, સપોઝ સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ એમ્પ્લોય બરાબર, મારે રાજકોટ સિટીના ડેટા જોઈ છે તો હું શું કરીશ, સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ એમ્પ્લોય where city equal to સિંગલ કોટની અંદર રાજકોટ. ક્લિયર? રાજકોટ સિટીના જો અહીંયા બે ડેટા છે તો એ બે ડેટા ડિસ્પ્લે થાય છે. હવે સપોઝ મારે એવું કરવું છે કે રાજકોટ સિવાયના આવા જોઈએ તો અહીંયા હું શું કરીશ, નોટ ઇક્વલ ટુ ની સાઇન કરીશ. સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ એમ્પ્લોય એટલે કે એમ્પ્લોય ટેબલનો બધો જ ડેટા સિલેક્ટ કરો, બટ વેર સિટી નોટ ઇક્વલ ટુ રાજકોટ. ક્લિયર? એટલે કે રાજકોટ નું હોય એવા ડેટા મારે જોઈશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા બે જે ડેટા છે રાજકોટના એ બાદ કરીને બાકીના ત્રણ છે ડિસ્પ્લે થશે. સો હિયર ધ કમ્પેરિઝન ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ. નોટ ઇક્વલ ટુ તમે બે રીતે કરી શકો બરાબર, મેં તમને કીધું એમ એક્સપ્લેનેશન માર્ક્સ છે અને ઇક્વલ ટુ કરો તો આ પણ વેલિડ છે, એમાં પણ સેમ ડેટા તમને ડિસ્પ્લે થશે કારણ કે આ પણ નોટ ઇક્વલ ટુ ની સાઇન છે. ક્લિયર? અને કમ્પેરિઝન પણ આપણે કરેલું જ હતું. સપોઝ સિલેક્ટ ફ્રોમ ટેબલ નેમ ડેટા લઈ લેસ ધેન, ગ્રેટર ધેન એવા કમ્પેરિઝન પણ આપણે કરેલા જ હતા. સપોઝ મારે એવું કરવું છે કે મારે બધો ડેટા જોઈ છે ઈ એમ્પ્લોય નો, બટ કેવો જોઈ છે, વેર સેલેરી લેસ ધેન 20,000. સપોઝ મારે એવું જોઈ છે કે કયા એમ્પ્લોય નું સેલરી લેસ ધેન 20,000 છે તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા 101 એમ્પ્લોય, ધેન આફ્ટર 104 એમ્પ્લોય એનો બિલો 20,000 છે. ક્લિયર? તો એવો ડેટા છે ડિસ્પ્લે થશે. ઓકે, ટેબલ ઓર વ્યૂ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ. ટેબલનું નામ આપણે નથી આપેલું, ફ્રોમ એમ્પ્લોય. command not properly ended. Select star from employee, spelling mistake છે. Still error. Select star from where salary less than. Okay, આગળ મિસ્ટેક હતી, અહીંયા ફ્રોમ એમ્પ્લોય આગળ આવી જ ગયું છે, આપણી મિસ્ટેક ખાલી એમ્પ્લોયના ટેબલમાં હતી. ક્લિયર? આ બે રેકોર્ડ કે જેનું સેલેરી લેસ ધેન 20,000 હશે એ ડિસ્પ્લે થશે. સેમ વસ્તુ ગ્રેટર ધેન માટે કરવી હોય તો આ ગ્રેટર ધેન રિલેશનલ ઓપરેટર યુઝ થશે, તો જેની સેલરી ગ્રેટર ધેન 20,000 હશે એ ડિસ્પ્લે થશે. ક્લિયર? એમાં ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ ઓર લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ પણ તમે યુઝ કરી શકો. સો ધીઝ આર ધ રિલેશનલ ઓપરેટર. સો આટલી વસ્તુમાં કોઈને કઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો છો સ્ટુડન્ટ. ટાઈપ યોર ડાઉટ ઇન અ ચેટ બોક્સ if doubt is there. Compulsory type in a chat box. મને ખ્યાલ આવે તમને સમજાઈ ગયું કે નહીં. Okay, most of the student type clear. So we just end DBMS session and start